the Rotary, Bangalore Global Yoga had presented Global Yoga Summit 2024, an Arogya Expo, which was held on the 14th and 15th of December 2024 at Dr. Babu Rajendra Prasad International Convention Center, Bengaluru, which was witnessed by thousands of people including dignitaries from 50 countries and more. The key highlight was the Honorary Governor of Meghalaya and others. The two-day summit had Vedic and Agnihotra rituals, interactive speakers session, drugless and alternative therapies, yoga shows, scientific paper presentations, as well various health-based product displays, free Ayush therapies, and finally the Festival of Culture presenting Mallakhamba and Dolu Kunita, etc. गुरवे सर्वलोकानां बीषजे भवरोगिण निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सत्यब्रह्माय विद्महे अहिंसा बोधकाय धीमहि तन्नो गांधी प्रचोदयात्। I am not a Guruji. According to me, universe is the university. I am the student of that universe. This is the day of knowledge. Today is Datta Jayanti. So, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದರ್ಶನ, ಎಲ್ಲರೊಳಗಿರೋ ಚೈತನ್ಯದ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜ ಅವರು. ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಹೆಸರೇ ದೇವರಾಜ ಅಂತ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. His name is itself is king for the devatas. So ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾನರಬಲ್ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅವರಿಗೆ 13 ವರ್ಷದ ಪರಿಚಯ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, MLA MP ಆಗಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ಅಂತ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಒಂದಿನ ಮೋದಿ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಕನಕಪೀಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಬೇಬಿ ಮಠದವ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಯೋಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪತಂಜಲಿಗಿಂತ ಮೊದಲು. ಅವಳ ಹೆಸರು ದೇವಹೂತಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ. ವುಮೆನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಶಕ್ತಿ. ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಕಪಿಲಾವತಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶಿವ ಚಿದಂಬರದಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಅವತಾರ ಆಫ್ ಆದಿಶೇಷ, ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಯೋಗ ಇನ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್? ಯೋಗ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುಜ್ಯತೆ ಇತಿ ಯೋಗ. ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೋಗ. ಯಾವುದರಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ? ವಿತ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ನಾಟ್ ವಿತ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಯೋಗಕ್ಕಿರೋ ತಾಕತ್ತು ಅಂತ. ಯೋಗ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 parts. One is compassion, another one is the transparency and truthfulness. ಇನ್ನೊಂದು, ಯೋಗವನ್ನು 3 ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ಸೋಹಂ, ಅದರ ಮೇಲಿಂದು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ. ವೆನ್ ದಟ್ ಅಹಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸ್ಮಿ ಗೋಸ್, ದ ಬ್ರಹ್ಮಂ ಇಟ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್. Someone sang the song that Arul Peranjoti. What is the meaning of Arul? Arul means bliss. You want bliss, you have to learn the universe language. That is called silence, not violence. The yoga teaches only silence. When you learn the silence, you will realize the nature. Nature itself is your nature. So it is called realization. So realize yourself. When you fulfill yourself, then you fulfill the world. When you love yourself, when you love the others.
So the fulfillment will come only through silence. So learn that silence, you have to learn the prana, pranayama. Ayama means a method, and vyayama, the method for vayu. These two methods are taught in yoga. This is the universal language. We are having so many Hindi, English, and so many languages. It is for the for the business purpose or life holiness. The only one language, it unions the Lord and the whole universe. It is yoga. You have to. So the yoga day is celebrated in whole universe. So our Modi ji is the responsible person for that. He started this yoga day. And in our nation, Bharata Hanadinda Desha Agilla. Bharata Agiradu Bhavana plus Rata. Bhavana means feelings. ಅದರಿಂದ ಭಾರತ ಆಗಿರೋದು. ಭಾರತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಾನು ಬದುಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ದ ವರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆಯ್ಟ್, ದ ವರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. That is called yoga. For all yogis, the difference between yogis and bogis, for yogi, the word should be in action. For bogis, word should be in word only, not in action. So, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಗದ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತು ಇದರ ಪಾರ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ. ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಂ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ, ವಿನಯಂ ದದಾತಿ ಯಶಃ ಅಂದಾಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದ ಗವರ್ನರ್ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಅವರು. When the ego comes, ignorance comes automatically. There is no ego. ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 5 ಮದ, ಜ್ಞಾನ ಮದ, ತಪೋಮದ, ಅಹಂಕಾರ ಮದ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಮದ ಮತ್ತು ಜನಮದ, ಧನಮದ. ಈ 5 ಮದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಶಂಕರ ಅಂತ. ಶಂಕಾಂ ಹರತೀತಿ ಶಂಕರ ಅಂದಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯನೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಯೋಗ ಡೇಗೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಟಿಟಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಾಗಿ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗಲಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಯೋಗ ಡೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್. ಥಾಟ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ದ ಓನ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋಗ. that will control the toxic in thoughts. ಈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಥಾಟ್ಸಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಸೊಸೈಟಿ ಹಾಳಾಗೋದು. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಗವರ್ನರ್ ಥ್ರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯೋಗವನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏಕೆ ಇಡೀ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. We only know wildness today. So to control that wildness, we need the divinity. So we have to make compulsory that yoga as a subject ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಯೋಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ರೋಗಿ ಆಗಲ್ಲ, ಭೋಗಿಯೂ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಗಲಾಟ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ತಮಿಳ್ನಾಡವರಿದ್ದರು, ವಣಕಂ ಮತ್ತು तेलुगु ಅವರಿದ್ದರು. अंदरिकी नमस्कारम. एंड सभी लोगों के इस बेवकूफ़ी स्टूडेंट की नमस्कार. एंड ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆಯದು.